सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी सारे दर्शकों का? उम्मीद करते हैं जी बिल्कुल ठीक होवोगे सारे जने। सो अज तो वैसे भी बेसब्री नाल इंतजार किया जा रहा है क्योंकि अज सोमवार का दिन जो चढ़िया तो बड़ा बेसब्री नाल इंतजार है क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होनी ने। सब तो वड्डी अनाउंसमेंट ये होने जा रही है भी कैनेडा जिहड़ा है वो किहदे लिए अज रिस्ट्रिक्शनस ईज कर रहा है, किहड़े जो बॉर्डर ने खुलन जा रहे हैं, जिहदे इंडिया का नाम भी शामिल है। 21 जुलाई तक म्याद जी खत्म हो रही है कैनेडा तो अमेरिका के बॉर्डर की, उस लिए भी कोई अनाउंसमेंट अज हो सकती है। तो इस तो इलावा भारत के लिए भी जी है अनाउंसमेंट हो सकती है। वीज़ा कैटागरी जी है वो खुल सकती है। किहड़ी वीज़ा कैटागरी खुलेगी ये थोड़ी देर तक पता लगेगा जो अनाउंसमेंट होएगी सरकार वालों। तो इस तो इलावा किहड़ियां जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शन है ईज दी गई है और इस तो इलावा की जिहड़ियां ने ये कैटागरीज शामिल होणगियां उस संबंधी भी जी जानकारी दी जाएगी, जिससे समय समय पर असीं अपडेट करते रहेंगे। चैनल पंजाबी दे नाल सारे दर्शक जुड़े रहना। इस तो इलावा गल करांगे बहुत ही सारे अहम मुद्दों के उत्ते, खास करके असीं सारे ही जानते हैं भी कैनेडा ते भारत दे विच एक एक्सट्राडिशन ट्रीटी जी है वो हुई है। उस ट्रीटी के मुताबक ये होंदा है कि कोई भी व्यक्ति लोड़ींदा जिन्हें कोई क्राइम किया है, जे कैनेडा का कोई व्यक्ति इंडिया दे विच है उन्हें उत्थे कोई क्राइम कर दिता है तो उन्होंने उत्थों भारत सरकार नूं जदों कैनेडा सरकार कहेगी तो उत्थों बंदा जिहड़ा इत्थे भेजा जाएगा। जे किसी ने कैनेडा दे विच रहिंदे होए क्राइम कर दिता तो भारत सरकार जिहड़ी है या उन्हें भारत विच भी कोई क्राइम किया, भारत सरकार जो उस व्यक्ति की मांग करेगी कैनेडा नूं तां वो व्यक्ति जिहड़ा लोड़ींदा होएगा तां कैनेडा सरकार भी उसनूं डिपोर्ट कर सकती है भारत सरकार की मांग दे उत्ते। जिन्नी क सानू जानकारी है वो यही है। हुण इस दे विच होर की कुछ हैगी है इस ट्रीटी दे विच, किहड़ियां जिहड़ियां ने इस दे विच बंदिशां ने या इस ट्रीटी दे विच की समझौते जिहड़े होए ने, की कुछ कीता जा रहा है और डिपोर्ट करना स्पैशली जिहड़ा है वो किस कैटागरी दे विच आउंदा है, किहड़े जिहड़े लोग हुंदे ने जिन्हां नूं डिपोर्ट करन तक दी नौबत आ जांदी है। इस संबंधी असीं जानकारी अज हासिल करांगे, स्पैशली जदों बहुत सारे केस साडे सामने आ चुके ने। हाल ही दे विच असीं देखिआ है कि जिस तरीके नाल लवप्रीत बेअंत कौर दा मामला सामने आया उस दे विच मुंडे दी जिहड़ी है डैथ हो गई है, उसनूं लैके उसके परिवार वाले बहुत परेशान ने। कुड़ी इत्थे है, कुड़ी दे उत्ते इल्जाम लगे ने ते कहा जा रहा है कि कुड़ी डिपोर्ट की जाए। सो यही मसलिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ कि इस दे विच कानूनी कार्रवाई ते ਜਿਹੜਾ विद्यार्थी इदां कर दिंदा स्टूडेंट लॉ हुंदा की है उस दे विच की हो सकता है, इस ते जानकारी हासिल करांगे। और क्योंकि इस केस ने होर भी बहुत सारे केस जिहड़े ने वो जिंदा कर दिते ने, होर बहुत सारे लोग सामने आ चुके ने, धोखाधड़ी फ्रॉड मैरिजेस किसी भी तरीके दे नाल लोग कैनेडा दे विच आउण दे लई जिहड़े धोखाधड़ी अपना रहे ने उन्हां दे उत्ते शिकंजा जिहड़ा वो कस्सिया जा सकदा है या की उन्हां वास्ते जिहड़ी है सज़ा हो सकदी है, की लॉ हुंदे ने उस संबंधी गलबात करांगे। साडे नाल अज रणदीप सराय जी MP जिहड़े ने वो जुड़े हुए ने। रणदीप जी बहुत बहुत स्वागत है द मॉर्निंग शो दे विच। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और तुहानूं तुहाडे शो ते मुड़ के आउण दा सानूं मौका दित्ता, थैंक यू तुहाडा धन्नवाद बहुत। रणदीप जी बहुत रौला पिया होया है, सब तो पहलां तां असीं इन्हां सारे रौलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं वन बाय वन तुहाडे नाल गल करांगी। सब तो ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखो, सरकार की जी जिम्मेवारी होंगी है कि उन्हें पहला इंश्योर करना कि उन्हें अपने आईलैट्स और एकेडैमिक जो रैकड आ वो चंगा है, अच्छा है। जे वो ठीक है तो फिर उन्होंने एडमिशन मिलती है। इतने जो आते हैं उन्होंने अपनी फीस पे करनी पैंती है, वो पहला एडवांस के टर्म डिपॉजिट के करते हैं और इतने उन्होंने जो जो एक बार अराइव कर देंगे उन्होंने जो कनेडा के कानून के मुताबिक प्रोटैक्शन जो बाकी सिटीजन या PR को है वो कानून के प्रोटैक्शन उन्होंने भी सेम लेबर लॉ उन्होंने प्रोटैक्ट होंगे, एक्सैप्ट कि उन्होंने 20 घंटे तो वध नहीं वो काम कर सकते जिन्ना चिर पढ़ते हैं। सेम उन्होंने क्रिमिनल कोड की प्रोटैक्शन है। सो वर्चुअली छुट वोट पाने का हक तो या ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ PR ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ PR ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ PR ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ PR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਈਵਨ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ PR ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਿਪੋਰਟ? ਸੋ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਪੋਰਟ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚਾਰਜਸ ਆ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੌਰਚਰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਚਰੀ ਜੀ, ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੰਗਾ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋਬ ਦੋ ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਾ ਲੂਗੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਗੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋਣ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਗਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ।
ਹੁਣ ਉਧਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਿਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਪਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੁੜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿੰਗਸਟਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦਾ ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਥਿੰਗ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲਰੇਡੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਈਵਨ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡ ਪਾਈ ਸੀ ਈਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਐਡ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਈਵਨ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਅ ਵੀਕ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫੋਰਐਵਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲਰੇਡੀ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਡੇਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟ ਆਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ, ਰਣਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲਲੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 12 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਡਨ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਰਕਰਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਅਨਫੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ $10,000 ਕੋਈ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ 2 ਬੱਚੇ USA ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਥੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ $25,000-30,000 ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪੇ। 10,000 ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਮੈਸਟਰ 2 ਲਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੋ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਨਵਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਭਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ 5। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਥੋੜੋ ਆ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ
ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਏਜ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫॉर द ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਇਨ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਈਵਨ ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਇਨ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ? ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪ ਡਰਿਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਔਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਦਿਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ਕੋਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਫੀਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਲਮੋਸਟ 2.25 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ, ਮੇਬੀ 0.1% ਜਾਂ 1% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, 1, 2, 3% ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਰੈਂਟਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2% ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਚਰ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਵਧੀਆ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 50-50 ਆ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਲਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਿਪਟਾ ਦਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕੁੜੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁੜੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਆਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਹਜੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ, ਨਾ ਕੁੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਚਾਰजेस ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਰਿਸਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਵੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਇਹਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਲਿਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਆ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਟ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਈਵਨ ਐਬਸੈਂਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ PR ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1-2% ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਇਦਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਜਸ, ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਰਾਡ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਧੂਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ
ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੈਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਉਹਨੇ ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਆ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਡੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੜਵਾਈਏ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੋ ਐਡਕੁਏਟ ਮੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਉਹ ਜੋ ਮੈਰਿਡ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਵਿਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਪਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ PR ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਇਨ ਆ, ਕੀ ਜੈਨੂਇਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫੋਟੋ ਪਿਕਚਰਸ ਕਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੀ ਰੌਣਕ ਉੱਥੇ, ਪਿਕਚਰਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੜਮਾਈ ਜੁਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਪੱਗ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਕੱਪੜੇ ਸੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਐਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ ਜਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਟੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਟੈਸਟ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हेलो। हाँ जी सर सत श्री अकाल जी। हाँ सत श्री अकाल। हाँ बेटा ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੋਰਡ ਲਾਵੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੇਸ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜੀਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਰੂਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੀ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮੈਸਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਈਵਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਂਟਲਨ ਇਹ ਵੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਦਾ ਜੋ ਹੋਰ ਰੈਲੀ
ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦਾ, ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼। ਔਰ ਗੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਾਏ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗਸ ਫॉर ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਮੋਜ਼ੇਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਂ 100 ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ 3-4 ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਛੋਟਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਡੀਟੇਲ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਰਡਰ ਉੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਹੰਟਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿਵਲ ਕਲੇਮ ਆ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਵਰਗੇ ਫਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਡ ਆ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਆ ਜਾਂ ਅਟੈਂਪਟਡ ਮਰਡਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸਰੀ ਟੂ ਮਰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਟੋਰਚਰ ਜਾਂ ਜੀਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ
ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਇੱਕ ਥਰਡ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟਲੀ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲੜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਹਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਆ, ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਬੋਲੋ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਓਕੇ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2018 ਚ। ਸਾਡੀ 2019 ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਲਾਸਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬਿਕਮ ਅ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੁੱਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਪ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਵਿਊਇੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ 80% ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਓਨਲੀ 20% ਇਹ ਕੇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਿਲੇਡ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਪਾਊਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪਾਊਸਲ ਦੇ ਫਾਸ ਕਰੋ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਵਿਊਇੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ BC 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ontario quebec alberta ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਉਹ ਉਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਆਸ ਆ
ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਸਮਰ अर्ਲੀ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗਡ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਟਿਲ ਦੈਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਸੋ ਫਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਅਰ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਖਰਚਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਆ ਮਰਡਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੇਸਡ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋ ਫਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਰੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਓਕੇ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਰਣਦੀਪ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਥੈਂਕਸ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਂਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ 90-95% ਮੇਬੀ 100% ਹੀ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜੋ, ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। GIC 'ਚ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਤਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਆ, ਮੂਵੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ 2 ਸਾਲ ਦੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨ। ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ PR ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆ ਪੇ ਬੈਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਾਪਸ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 18, 19, 20, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹਜੇ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹ +2 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਈ ਓਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੋਰ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਐਡਲਟ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਰ ਲੀਗਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ PR ਬਣ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪਾਊਸ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੂ ਮਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਗੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਨ ਇਟਸ ਓਨ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਜੁਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਪੀ, ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜੈਨੂਅਨ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਦਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਓ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਤਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਰਾਓ ਗੱਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਰਾਏ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਏਜ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆਊ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਲਟ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ 12ਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਐਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। 10-20 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀ ਦੇਖੋ ਕੋ ਅੰਡਰ ਏਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਓਵਰ 18 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ 35% 30-35% ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟਰੀਮ ਆ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵੇ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਾਣਬੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਣਬੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਛਾਣਬੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਡ ਆ ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਰ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਪਾਊਸਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਆ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਇਕੱਲੇ ਸਪਾਊਸਲ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਜੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਕੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ COPR ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PR ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ COPR ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਉਹ ਜਸਟ ਹੁਣ ਹੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਲਾਈ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ COPR ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ PR ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ 2-3 ਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਮੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟੈਸਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਪਾਊਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੀ ਆਹ ਹੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਫॉर द ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4 ਵੀਕ ਜਾਂ 6 ਵੀਕ ਯੂਜੂਅਲੀ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਸਟਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ। ਉਹ 4 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਐਤਕੀ ਕੀਤਾ, 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਇਸ ਸਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪਾਊਸਸ ਦਾ। ਆਈ ਨੋ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਫਾਸਟੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪਾਊਸਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਈ ਮਾਹਰ, ਕਈ ਐਕਸਪਰਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕੇਸਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਰਾਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਰਿਜ ਉਹ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 16-17 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ, ਉਹ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਉਹ ਕੇਸ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਂ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਂਸਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਿਰਫ 1-2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ MP ਨੇ, MLA ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਖੇਰ ਦੇਣਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਛਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ, ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੀਸੈਸ 'ਚ ਪਰ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਹੈਗੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹਿਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਗੇਨ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਡ ਲੱਭੇ ਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਲਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਰਾਡ ਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ, ਉਹ 1 ਦਿਨ ਫਲਾਈਟ ਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲੇ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੀ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ
ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਹਨੀਮੂਨ ਕਰਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੂਲ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੈਰੰਟੀਡ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੁਆੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਈਵਨ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਲੀ ਆ ਕੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1 2 3 4 5% ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 90% 5% ਤੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਚਲੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 ਪ੍ਰੋਂਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫॉर द ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਈਵਨ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸਲ ਰੂਲਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਡ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖੂਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇਚਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਐਡਡ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੇ ਬਰਡਨ ਐਕਸਟਰਾ ਬਸ਼ੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬਰਡਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ 18 19 20 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1 ਸਟੈਪ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਡ ਬਰਡਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਲਰਸ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਕਾਲਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਔਨ ਏਅਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇਖ ਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੈਰੀ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਰੋਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।